व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भाई अमृतपाल सिंह राव वालों भारी पुलिस घेरे विचों बच निकलना एक बहादरी दी दास्तान है। सो एक जिहड़ा तबका है इस नूं उन्हां दा डरपोकपूना दस्सण लई अड्डी चोटी दा जिहड़ा जोर लगा रहा है। सो और साडे एक व्यूअर ने भाई बिधि चंद दे बिरतांत नाल जोड़ के इस नूं सिख सिद्धांत अनुसार होण दी वजाहत कही है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना देखने ਲਈ सुन ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਔਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੇਰੀ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ पर अकाल सहाय अपने आप च ही दसदा है कि गुरसिख वीर अकाल तख्त नूं समर्पित और सिख इतिहास और जिहड़ियां उस दियां अज दे कॉन्टैक्स्ट दे विच घटनावां दियां नुआंसिस की ने उन्हां नूं चंगी तरह समझदे ने। और उन्होंने अपनी लिखत का उनवान भी दिता है, एनालॉजी ऑफ एस्केप ऑफ भाई अमृतपाल सिंह विद बाबा बिधि चंद फ्रॉम सिख हिस्टरी। और उन्होंने क्या है फतेह बुला के कि being your regular viewer, we all wait for your apt and true analysis, especially from पंथक एंगल। अकाल पुरख थोनू चढ़दी कला बख्शे। बहुत शुक्रिया भाई साहब। आई जस्ट वांट टू ऐड टू द एस्केप ऑफ भाई अमृतपाल सिंह कि जिहड़ा उन्हां दा निकलना है उस घेरे चों, that we Sikhs as a community must not forget direct conflict is always not the apt decision। in Guru Itihas we have seen how Baba Bidhi Chand handled crisis, from bringing Dushala to the horses, getting out of the whole scenario without even a single bloodshed, how he was explicitly directed by getting out of the whole scenario, how he was explicitly directed by Guru Sahib to guide Sikhs that direct conflict is always not needed। A revisit to that part is must for current generation and especially in current situation। Please do analyze this with the current scenario that direct conflict is always not the correct answer, as an answer to those both within Panth and outside, that by Amritpal Singh's decision to escape was cowardly and against Sikh values। Akal Sahai। So इन्होंने भाई साहब ने बड़ी खूबसूरत एनालॉजी दी है। हालांकि असी अपने पिछले प्रोग्राम ये जदों असी इस हैडिंग के थले किया कि भाई अमृतपाल सिंह एक मोटिवेशन ने जां वो स्पॉयलर ने। सो इवें ही है कि भी कि वो लेजेंड ने, हीरो ने, जां जिवें अज एक तबका उन्होंने पेश करने की कोशिश कर रहा है। डरपोक दौड़ गए दूजे फसाद उत्ते फलाने लैंदा स्क्रिप्ट के उत्ते काम कर रहे नहीं ये वो। इस तो पहला क्योंकि भाई बिधि चंद साडे इतिहास के बहुत वड्डे नायक ने। और जदों मैं अक्सर ये एक्सप्रैशन कहना है कि एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट एंड एवरी थीफ हैज़ ए फ्यूचर, तो फिर बेशक इस दी जे मैं व्याख्या करनी होए तो फिर जिहड़ा भूमिया चोर जिहड़े बाद भाई भूमिया बनते हैं तो जिन्होंने अज भी कई सज्जन ठग कह तो जिहड़े सचमुच भाई सज्जन बनते हैं वो सज्जन जिन्हों ने एक शब्द ने जिन्हों की जिहड़ी काया पढ़ दी सी कि उज्जल केहा चिलकना धोतम कालड़ी मस धोत्या झूठ ना उतरै जेसो तेवां तिस सज्जन सही नाल मैं चलद्या नाल चलन जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। लेकिन अज क्योंकि फोकस भाई बिधि चंद उन्हां दा पिछोकड़ सुर सिंह पिंड जिला अमृतसर छीना जदों असी भाई बिधि चंद जी का इतिहास देखते हैं कि जिहड़ा उन्होंने जिस कदर जिवें जिहड़े सिखां नूं गुरु साहबान ने किसी ना किसी जिहड़ा बिरतांत एक कपलेट दे विच आ गया, जिवें जदों बाबा बुढ़ा जी का असी जिक्र करते हैं तो उन्होंने गुरु साहब ने कहा कि बाबा तैथों कदे ओले ना हो सन। ये गुरु नानक साहब का फरमान है। हुण जे भाई बहलो जिन्हों ने हरमंदर साहब की उसारी वेले बहुत वड्डा रोल अदा किया, गुरु के सिख
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਚੈਸਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧਾੜੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਦੂਜੇ ਕਰ ਲਏ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾੜ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਧਾੜਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾੜਵੀ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੜਾ ਨਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇ। ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਧਾੜਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਦਲੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾੜਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਕੂ ਤੇ ਚੋਰ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰ ਚੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਟ ਇਨ ਦਲੇਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਂਟੇ ਤੇ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਫ਼ਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, 4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡਰ ਵੱਡੇ ਕਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਹ ਚੜ੍ਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪੀਰ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਗੋਮਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿੱਥੇ ਬਤੌਰੇ ਜਰਨੈਲ ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 2 ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਏ ਸਿੰਗਲ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਬਲੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਘੋੜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਲਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘੋੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਲਬਾਗ ਗੁਲਬਾਗ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬਲ ਨੋਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਬੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਘੋੜੇ ਲੈਣ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਕਾਬਲ ਦੀ ਕਾਬਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਵਧੀਆ ਜਵਾਨੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦੇ 2 ਘੋੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਲਬਾਗ ਤੇ ਗੁਲਬਾਗ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਤੁਰੇ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਆਏ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ। ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਹ ਮਿਲੀ ਵਾਕਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘੋੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇ, ਮਸੰਦ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲਈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੋਨੋਂ ਖੋਹ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਰੋਣ ਹਾਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਵੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਵਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਘਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਮੁਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਗਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਲਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੂਈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਜੂਮੀਏ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਦਰੋਗੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਪੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੇਰਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਕਰਕਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੋਨੋਂ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜ ਵੀ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਣਖ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੜ ਕੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੇਲਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਜ ਬਾਜ ਸਭ ਹੂੰ ਹਮਰੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੰਦੋਕਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਕਹਾਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਡਰੋਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਲਾ ਔਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਫਤਵੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਵਰਡ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਡਰਪੋਕ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।